যে ওভারি তুমি কিভাবে চিনলে সেটা বলো, 2-3টা পয়েন্ট বলো। Ma'am, the surface of ovary is lined by single layer of squamous epithelium called germinal epithelium. হ্যাঁ, আর Ma'am, the ovary consists of peripheral cortex and centrally medulla. আচ্ছা, আর কি দেখবা? কর্টেক্সে কি পাবো আর মেডুলাতে কি পাবো? Ma'am, primordial follicles are present in the outside zone of the cortex, and each primordial follicle consists of primary oocytes surrounded by single layer of squamous follicular cells and numerous ovarian cells at various stages of development locked in cortex, like primordial, primary, growing, secondary, mature follicles. আচ্ছা, আর পাবো আমরা কর্পাস লুটিয়াম, কর্পাস এলভিয়াম। জি ম্যাম, আর মেডুলাতে থাকবে হচ্ছে ম্যাম কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড ব্লাড ভেসেলস। আচ্ছা, একটা ফলিকুলের ম্যাচুরেশন কিভাবে হয়? Ma'am, under the influence of stimulating hormone, follicle stimulating hormone. তাহলে ম্যাচুরেশনটা কিভাবে হচ্ছে? প্রথমে হলো প্রিমোডিয়াল ফলিকল, তারপরে ম্যাম Therefore, এরপরে ma'am, primary follicle, then secondary follicle, then mature graphic follicle. আচ্ছা, এটা তোমাদের রিটেন প্রশ্ন, রিটেনে তোমাদের এটা আসবে প্রিমোডিয়াল ফলিকল, প্রাইমারি ফলিকল, সেকেন্ডারি ফলিকল। এটা হিস্টোলজি অফ দা তোমাদের ওভারি, এটা রিটেন প্রশ্ন, রিটেনে অনেক সময় আসে। ডেসক্রাইব হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দা ওভারি। তাইলে ওভারির এই ছবিটা আঁকতে হবে, আর হলো ফলিকুলের যে ম্যাচুরেশন হচ্ছে, ম্যাচুরেশন প্রসেসটা তোমাদের লিখতে হবে। এখানে কিভাবে আইডেন্টিফাই করলে এটা ওভারির স্লাইড, এই কথাগুলো তোমাদের লিখতে হবে। তাহলে রিটেনের প্রশ্ন ভালো করে শিখবা, তোমাদের লাকি স্লাইডে অবশ্যই থাকবে, সেজন্য এটা ভালো করে পড়তে হবে। আচ্ছা, আমি পড়াটা পরে জিজ্ঞেস করি। আমরা ইউটেরাসের স্লাইড দেখেছিলাম, ইউটেরাসটা শেষ করি। ইউটেরাসের 3টা লেয়ার, একটা হলো ফ্রম তোমার আউটার সেরোসা, আউটার টু ইনার সেরোসা ওর অ্যাডভেন্টিসিয়া, এটাকে আমরা পেরিমেট্রিয়াম বলি। ঠিক মিডিল লেয়ার অফ স্মুথ মাসল, যেটাকে বলে মায়োমেট্রিয়াম, ইনার মিউকোজাল লাইনিং এন্ডোমেট্রিয়াম। Perimetrium is the outer serous coat of uterus composed of mesothelial lining, simple squamous epithelium. পেরিটোনিয়ামের যে লাইনিং সেটা হলো সিম্পল স্কোমাস এপিথেলিয়াম, সেটাকে আমরা মেসোথেলিয়াম বলি। Supported by connective tissue rich in blood vessel, elastic fiber, it is continuous with the broad ligament. Myometrium composed of smooth muscle fiber arranged in 3 layers. 3টা লেয়ারে মাসেল গুলো থাকে। Outer longitudinal, middle circular, inner reticular. Middle circular layer is very thick, contain numerous blood vessels and lymphatics. Because of high vascularity, this layer is called stratum vasculari. এখানে অনেক blood vessel থাকে, সেজন্য high vascularity এর জন্য এই লেয়ারটাকে বলা হয় stratum vasculari. During pregnancy, the muscle fiber undergo hyperplasia and hypertrophy. আমি গত ক্লাসে বলেছি যে প্রেগন্যান্সির সময় ইউটেরাসটা বড় হয়। কেন বড় হয়? এখানে মাসেলটা হাইপারপ্লাসিয়া হচ্ছে, হাইপারট্রফি হচ্ছে। সেলগুলো নাম্বারে বাড়লে আমরা বলি হাইপারপ্লাসিয়া, আর সাইজে বাড়লে বলি হাইপারট্রফি। Endometrium is the mucosal lining of the uterine. বলো, কোনো প্রশ্ন করছো? কোনো প্রশ্ন আছে কি? জি না ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে endometrium is the mucosal lining of the uterine cavity. It is lined by before puberty simple ciliated columnar epithelium, after puberty simple columnar epithelium. পিউবার্টির আগে এটা সিলিয়েটেড কলামনার থাকে, আর পিউবার্টির পরে সিলিয়া গুলো গ্রো করতে পারে না, কারণ আমরা জানি মেনস্ট্রুয়েশনে ইউটেরাসের লেয়ার গুলা এটা প্রত্যেকটা মাসেই শেডেড ডাউন হয়। Lamina propria contain many blood vessels and simple tubular uterine gland. Endometrium consists of 2 layers, functional layer আর হলো deep basal layer. Basal artery supply the basal layer and spiral artery supply the functional layer. Functional layer দুইটার নাম হলো stratum compactum, stratum spongiosum. Spiral artery are highly sensitive to changes in hormone level, estrogen and progesterone during menstrual cycle. আমরা জানি এই হরমোনগুলো উইথড্র হলেই মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হয়। তাহলে স্পাইরাল আর্টারি এই হরমোন লেভেলের উপর এটা সেনসিটিভ।
Stratum functionally exhibits cyclic structural changes in response to ovarian hormone. These changes prepare the uterus for implantation and nourishment of the embryo and fetus. If implantation does not occur, the superficial functional layer is shed during menstruation. যদি প্রেগন্যান্সি না হয়, ইমপ্লান্টেশন না হয়, তাহলে মেনস্ট্রুয়েশনের সময় এই সুপারফিশিয়াল লেয়ারটা শেডেড ডাউন হয়। এটুকু আমরা গত ক্লাসে পড়েছি। এবার ইউটেরাসের স্লাইড তোমাদের তিনটা ফেজে আমরা তোমাদের স্লাইডগুলো দেখাই। একটা হচ্ছে তোমার মেনস্ট্রুয়াল ফেজ, প্রলিফারেটিভ ফেজ আর সিক্রেটরি ফেজ। Cyclic changes in the endometrium. During each menstrual cycle, the endometrium undergo cyclical change. This change is divided into 3 phases: menstrual phase, proliferative phase আর এটা হলো secretory phase। এটা হলো proliferative phase এর একটা স্লাইড। Proliferative phase, the follicular cells of the ovary secrete estrogen, which act on the endometrium. Proliferative stage এ follicular cell থেকে estrogen secrete করবে, যেটা endometrium-এর উপর কাজ করবে। After menstrual phase, the uterine endometrium are relatively thin. Menstrual phase এ যে শেডেড ডাউন হয়, তারপরে endometrium-টা থিন থাকে। তার থিকনেসটা হলো 2 to 3 millimeter thick. Endometrium covered by simple columnar epithelium। এই যে লাইনিংটা হলো সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম। প্রলিফারেটিভ ফেজে লাইনিংটা থাকবে সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম। ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড ইনক্রিজ ইন নাম্বার এন্ড লেন্থ। দিস আর দ্য গ্ল্যান্ড। এই যে লেমিনার প্রক্রিয়াতে গ্ল্যান্ড থাকবে। ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড ইনক্রিজ ইন নাম্বার এন্ড লেন্থ, নাম্বার এবং লেন্থে বাড়বে। গ্ল্যান্ড আর স্ট্রেট টিউবুলার, লুমেন ইজ ন্যারো এন্ড এমটি। গ্ল্যান্ডটা এরকম স্ট্রেট টিউবুলার থাকবে এবং তার লুমেনটা ন্যারো এবং এমটি থাকবে। স্পাইরাল আর্টারি আর ইলংগেটেড এন্ড লেস কয়েল। এখানে স্পাইরাল আর্টারি, এই যে ব্লাড ভেসেল দেখানো হচ্ছে, these are the vessels. Spiral artery are elongated and less coil. এখানে less coil থাকে। At the end of proliferative phase, ovulation takes place. Proliferative phase এর শেষে যে ovulation হবে। Ovulation এর ডেফিনিশন আমি গত ক্লাসে বলেছি। তাহলে প্রলিফারেটিভ ফেজে এরকম যদি একটা স্লাইড দেখি আমরা, দিস ইজ দ্য স্লাইড অফ ইউটেরাস। এটা প্রলিফারেটিভ স্টেজের, কারণ তার এখানে লাইনিং এপিথেলিয়ামটা সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম আছে এবং গ্ল্যান্ডগুলো এরকম স্ট্রেট টিউবুলার থাকে এবং তাদের লুমেনটা ন্যারো। গ্ল্যান্ডটা তোমার লেন্থ এবং নাম্বারে বাড়বে এবং স্পাইরাল আর্টারিগুলো এখানে লেস কয়েল থাকে। এবং এই ফেজে কাজ করতেছে হচ্ছে ওভারি থেকে যে এস্ট্রোজেন আসে, সেই এস্ট্রোজেন কাজ করবে প্রলিফারেটিভ স্টেজে। তারপরের ফেজটার নাম হলো সিক্রেটরি ফেজ। After ovulation, corpus luteum is formed and secrete hormone progesterone. এই progesterone কাজ করবে during secretory phase. Progesterone act on the endometrium. The thickness of the endometrium are 5 to 6 millimeter thick. তখন endometrium এর thicknessটা proliferative phase থেকে আরো বেড়ে যাবে, তখন হবে 5 to 6 millimeter thick. The columnar epithelium are hypertrophied. এখানে যে columnar epithelium আছে, এগুলা hypertrophied হবে। Uterine gland are more in number, coiled and dilated lumen. These are the uterine gland. অনেক uterine gland আমরা দেখব। These are the uterine gland এবং এখানে dilated lumen। আগের লুমেনটা যেরকম এরকম একটা নেরো লুমেন ছিল, এখানে লুমেন গুলো dilated হবে এবং কয়েল হবে। এই যে দেখো এরকম গ্ল্যান্ড গুলো কয়েল। dilated lumen. Lumen contain glycogen and glycoprotein. লুমেনের মধ্যে গ্লাইকোজেন থাকবে, গ্লাইকোপ্রোটিন থাকবে। The spiral artery are highly tortuous and prominent. এখানে স্পাইরাল আর্টারি গুলো হাইলি টর্সাস হয় এবং প্রমিনেন্ট হবে। ঠিক আছে। Increase amount of tissue fluid in the stoma. এবং স্টোমাতে টিস্যু ফ্লুইড আমরা পাবো। তাহলে সিক্রেটরি ফেজে এই যে কলামনার সেলগুলো হাইপারট্রফি হবে, ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড গুলা তোমার বাড়বে, ইনক্রিজ ইন নাম্বার এবং তাদের লুমেনটা ডাইলেটেড হবে এবং কয়েল হবে, গ্ল্যান্ডগুলো কয়েল হবে এবং লুমেনের মধ্যে গ্লাইকোজেন গ্লাইকোপ্রোটিন থাকবে। এখানে স্পাইরাল আর্টারিগুলো হাইলি টর্সাস হয় এবং প্রমিনেন্ট হয়। এটা সিক্রেটরি ফেজের স্লাইড। এখানে অনেক গ্ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে। এই গ্ল্যান্ড গুলো দেখে এবং স্পাইরাল আর্টারি গুলো দেখে আমরা চিনবো যে এই যে কয়েল আর্টারি, এগুলো দেখে আমরা চিনবো যে এটা হলো সিক্রেটরি ফেজ অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম। তাহলে আগের ছবি থেকে এই ছবিটা আলাদা করা যাবে, তাই না? এটা হলো প্রলিফারেটিভ ফেজ।
দিস ইজ দ্য মাসল লেয়ার, আর এটা হলো এন্ডোমেট্রিয়ামের, এখানে লাইনিং আছে, লেমিনা প্রোপ্রিয়া আছে। লাইনিংটা এই যে সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম ছিল, এখানে গ্ল্যান্ড গুলো, এই যে অনেকগুলো গ্ল্যান্ড পাওয়া যায় এবং গ্ল্যান্ড গুলো দেখো ছোট ছোট এবং তারা স্ট্রেট টিউবুলার। লুমেনটা নেরো, এখানে লুমেনটা এমটি, কিছুই নাই। ঠিক আছে, স্পাইরাল আর্টারি গুলো এখানে লেস কয়েল, এখানে স্পাইরাল আর্টারি গুলো দেখা যাচ্ছে এবং লেস প্রমিনেন্ট। এই স্টেজে এসে দেখো গ্ল্যান্ড গুলো, এখানে অনেক গ্ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে এবং গ্ল্যান্ড গুলো কয়েলড এবং এদের লুমেনের মধ্যে এই যে লুমেনটা এমটি না, লুমেনটা ডাইলেটেড এবং এখানে গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোজেন থাকবে। স্পাইরাল আর্টারি গুলো এই যে এখানে হাইলি কয়েলড হবে, টর্সাস এবং প্রমিনেন্ট। ক্লিয়ার? এটুকু কি বোঝা গেল? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, তারপরের ফেজটা হলো menstrual phase. If fertilization and implantation does not occur, the corpus luteum regress and estrogen and progesterone level are decreased. তাহলে যদি ফার্টিলাইজেশন না হয়, কর্পাস লুটিয়ামটা আমরা বলেছি আস্তে আস্তে তার ফাংশনটা ওভার হয়ে যায়। কর্পাস লুটিয়ামকে আমরা টেম্পোরারি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বলেছি, কারণ কর্পাস লুটিয়াম থেকে এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন রিলিজ হয়, সেজন্য হরমোন আসে, সেজন্য এটাকে আমরা বলেছি টেম্পোরারি এন্ডোক্রাইন অর্গান। ঠিক আছে, কর্পাস লুটিয়ামটা আস্তে আস্তে যদি ফার্টিলাইজেশন না হয় তাহলে এটা ডিজেনারেশন হয়ে যাবে, কর্পাস অ্যালবিকেন্স হবে এবং এটা একটা ফাইব্রোটিক স্কার টিস্যু হিসেবে থেকে যায়। তাহলে কর্পাস লুটিয়ামটা আস্তে আস্তে যদি ফার্টিলাইজেশন না হয় তাহলে তার কর্পাস লুটিয়াম ডিক্রিজ হবে এবং তার থেকে যে হরমোন আসে সেই হরমোন লেভেলটা ডিক্রিজ হয়ে যাবে এবং সাডেন উইথড্রয়াল অফ প্রোজেস্টেরন কজেস কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসল অফ দ্য স্পাইরাল আর্টারি। আর্টারির যে মাসল লেয়ার থাকে সেই স্মুথ মাসল গুলো কন্ট্রাকশন হবে of the functional layer, interrupt the normal blood flow. Spiral artery are highly sensitive to hormone, এটা আগেই বলেছি। Leakage of blood from the spiral artery, তখন কন্ট্রাকশন হবে এবং স্পাইরাল আর্টারি থেকে ব্লাড লিকেজ হবে। The compact and spongy layer of the endometrium are expelled from the uterus. এই যে আমরা এখানে স্লাইডের মধ্যে ব্লাড দেখতে পাচ্ছি, তাহলে দিস ইজ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ফেজ। মেনস্ট্রুয়াল ফেজে কি হবে, কর্পাস লুটিয়াম থেকে যে এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন আসে, কর্পাস লুটিয়ামটা আস্তে আস্তে রিগ্রেস হবে এবং সেই এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন লেভেল কমতে থাকবে। সাডেন উইথড্রয়াল যখন হবে তখন স্পাইরাল আর্টারিটা সেনসিটিভ টু হরমোন লেভেল, সেজন্য স্পাইরাল আর্টারির যে স্মুথ মাসল লেয়ার থাকে সেটা মাসল কন্ট্রাকশন হবে এবং স্পাইরাল আর্টারি থেকে ব্লাড লিকেজ হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবং স্পাইরাল আর্টারি সাপ্লাই দেয় ফাংশনাল লেয়ারে, তখন এই ফাংশনাল লেয়ারটা স্টেটাম কম্পেক্টাম এবং স্পঞ্জিওসামটা শেডেড ডাউন হবে। ক্লিয়ার? তিনটা ফেজ কি বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে এই হলো মেনস্ট্রুয়াল ফেজের স্লাইড। যদি এরকম একটা স্লাইড দেওয়া হয় তাহলে দিস ইজ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ফেজ অফ এন্ডোমেট্রিয়াম। এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে সেটা তোমাকে বলতে হবে। এই যে এখানে তোমার হাইলি কয়েলড গ্ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে এখানে। তারপরে হচ্ছে এটা লুমেনটা অনেক ডাইলেটেড হয়ে আছে। এখানে স্পাইরাল আর্টারি গুলা মোস্ট প্রমিনেন্ট এবং এটা তোমার সেক্রেটরি ফেজে হাইলি টর্সাস থাকে। এখানে এসে কি হবে, স্পাইরাল আর্টারিটা লিকেজ হয়ে এখানে ব্লাড দেখা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলা হলো অনেক গ্ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে। তাহলে দিস ইজ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ফেজ অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম। তাহলে যদি এই স্লাইডটা দেয়া হয় তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামের তিনটা লেয়ার লিখবো। প্রথমে পেরিমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম, এন্ডোমেট্রিয়াম, তারপর এন্ডোমেট্রিয়ামটা ডেসক্রাইব করবা। দিস ইজ দ্য স্লাইড অফ ইউটেরাস মেনস্ট্রুয়াল ফেজ, দিস ইজ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ফেজ অফ এন্ডোমেট্রিয়াম। এন্ডোমেট্রিয়ামে এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে সেগুলো তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। তারপরে আসো মেমারি গ্ল্যান্ড। The mammary gland are modified sweat gland lies in the superficial fascia of the pectoral region. It extends vertically from second to sixth rib in mid-clavicular line and horizontally from lateral border of the sternum to the mid-axillary line along the fourth rib. তোমরা গ্রস অ্যানাটমি পড়ে এসেছো সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে, আমরা হিস্টোলজিটা দেখবো। তাহলে মেমারি গ্ল্যান্ডটাকে আমরা মডিফাইড সুইট গ্ল্যান্ডও বলি। এটা সুপারফিশিয়াল ফাসা অফ দ্য পেক্টোরাল রিজনে থাকে এবং সেটা ভার্টিক্যালি এক্সটেন্ড করে সেকেন্ড টু সিক্স রিব পর্যন্ত ইন মিড ক্লেভিকুলার লাইন। আর মিড এক্সিলারি লাইন এটা তোমার লেটারাল বর্ডার, হরাইজন্টালি লেটারাল বর্ডার অফ দ্য স্টার্নাম। এখানে স্টার্নাম থাকে, তাহলে লেটারাল বর্ডার অফ দ্য স্টার্নাম থেকে মিড এক্সিলারি
লাইন অ্যালং দ্য 4th rib পর্যন্ত থাকে। Structure of the mammary gland. Each mammary gland consists of 15 to 20 pyramidal lobes. Lobes are separated by interlobular septa. লোবগুলা interlobular septa দিয়ে সেপারেট করা থাকে, composed of dense connective tissue and adipose tissue. There are 15 to 20 lactiferous ducts opening on the surface of the nipple. These are the lactiferous ducts. এগুলো হলো lactiferous duct. Nipple is a conical projection below the center of the breast. Each duct presents a dilatation beneath the areola called lactiferous sinus. প্রত্যেকটা ডাক্ট থেকে তার এখানে এসে ডাইলেটেশন ফর্ম করে beneath the areola, এখানে এটাকে বলে lactiferous sinus। তাহলে এখানে 15 to 20 lactiferous duct ওপেন করে এরিওলাতে, এবং এই এরিওলার নিচে এরকম একটা ডাইলেটেশন দেখা যায় ডাক্টের মধ্যে, যেটাকে বলে lactiferous sinus। তাহলে মেমারি গ্ল্যান্ডে আমরা 15 to 20 পিরামিডাল লোব পাবো, এবং লোবগুলো সেপারেটেড থাকে ইন্টারলোবুলার সেপ্টা দিয়ে, কম্পোজড অফ কানেকটিভ টিস্যু এবং এডিপোজ টিস্যু। দেয়ার আর 15 to 20 ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট ওপেন অন দ্য এরিওলা, এবং এখানে একটা ডাইলেটেশন ফর্ম করে যেটাকে বলা হচ্ছে ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস। এরিওলা হচ্ছে Areola is the dark pigmented skin around the nipple. This is the nipple. নিপলের চারপাশে যে ডার্ক পিগমেন্টেড এরিয়া আমরা দেখি সেটাকে বলা হচ্ছে এরিওলা। Outer margin of the areola contain number of modified sebaceous glands which are enlarged during pregnancy and lactation, known as tubercle of the Montgomery. এরিওলার আউটার যে মার্জিন, এখানে কিছু মডিফাইড গ্ল্যান্ড থাকে, সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড, যেটা প্রেগনেন্সিতে এনলার্জ হয় এবং সেটাকে প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেশনে এনলার্জ হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে টিউবারকুল অফ দ্য মন্টোগোমারি। Within each lobe, the lactiferous duct divide into form a number of terminal duct. এই প্রত্যেকটা লোবে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট গুলো তোমার টার্মিনাল ডাক্টে ডিভাইড হবে। The area of the breast parenchyma drained by one terminal duct known as the lobule. যেখানে একটা টার্মিনাল ডাক্ট তোমার প্যারেনকাইমাতে ড্রেইন করে সেটাকে বলা হচ্ছে লোবিউল। Lobule consists of many alveoli which contain many lymphocyte and plasma cell. This is the alveoli. যেগুলো হলো এক একটা alveoli। তাহলে লোবিউলের মধ্যে alveoli থাকতেছে এবং alveoli contain many lymphocyte and plasma cell. These plasma cell are responsible for secretion of immunoglobulin A into the colostrum towards the end of pregnancy. Colostrum হলো তোমার ডেলিভারির পরে ফার্স্ট যে মিল্ক সিক্রেশন হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কোলোস্ট্রাম। আর এখানে তোমার যে প্লাজমা সেল থাকে, আমরা জানি প্লাজমা সেলের কাজ হচ্ছে অ্যান্টিবডি তোমার করা, সিক্রেট করা immunoglobulin A into the colostrum towards the end of the pregnancy. End of the pregnancy তে যে এই প্লাজমা সেল তোমার immunoglobulin A সিক্রেট করে, which gives passive immunity to the newborn. এটা নিউবর্নকে ইমিউনিটি দিচ্ছে, ঠিক আছে। এবার আসো হিস্টোলজি। এটা গ্রস অ্যানাটমিতে তোমরা পড়ে এসেছো, নর্মাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ব্রেস্ট কিরকম হয়। ব্রেস্টের মধ্যে এরকম 15 to 20 লোব থাকবে এবং প্রত্যেকটা লোব ইন্টারলোবুলার সেপ্টা দিয়ে সেপারেট করা থাকে। দিস সেপ্টা আর কম্পোজড অফ কানেকটিভ টিস্যু এন্ড এডিপোজ টিস্যু। এখানে 15 to 20 ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট থাকে। এই যে দিস ইজ দ্য ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট হুইচ ওপেন ইনটু দ্য এই যে নিপল। নিপল হচ্ছে দিস ইজ দ্য কনিক্যাল প্রজেকশন উইথিন দ্য সেন্টার অফ দ্য ব্রেস্ট, এবং এখানে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টের মধ্যে একটা ডাইলেটেশন দেখা যায় বিনিথ দ্য এরিওলা, এটাকে বলে ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস। এরিওলাটা হচ্ছে ডার্ক পিগমেন্টেড এরিয়া সারাউন্ড দ্য নিপল। আর এখানে হচ্ছে তোমার এখানে প্রত্যেকটা এতে তোমার লোবের যে তোমার একটা ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টটা এটা ডিভাইড হবে টার্মিনাল ডাক্টে। একটা টার্মিনাল ডাক্ট প্যারেনকাইমার যে অংশে ড্রেইন করে সেটাকে বলা হচ্ছে লোবিউল। প্রত্যেকটা লোবিউল কনসিস্ট অফ এখানে অনেকগুলো অ্যালভিওলাই থাকে। These alveoli contain lymphocyte and plasma cell. These plasma cells secrete the immunoglobulin A at the end of pregnancy, which gives the passive immunity to the newborn. এই ইমিউনোগ্লোবুলিন এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে কোলোস্ট্রামে। কোলোস্ট্রাম এটা হচ্ছে ফার্স্ট যে মিল্ক সিক্রেটেড হয় তোমার একটা আফটার ডেলিভারি, এটাকে বলা হচ্ছে কোলোস্ট্রাম। Histological structure of mammary gland varies according to the physiological status of the woman. From birth to pre-pubertal life, presence of lactiferous duct without alveoli. Birth থেকে pre-pubertal life এ
এখানে লেকটিফেরাস ডাক্ট থাকবে কিন্তু অ্যালভিলাই থাকবে না। এট পিউবার্টি দ্য ডাক্ট আন্ডারগো ব্রাঞ্চিং। পিউবার্টিতে যে এখানে যে ডাক্ট থাকে, দিস ইজ দ্য ডাক্ট, এই ডাক্টগুলো ব্রাঞ্চিং হবে। ঠিক আছে, তাহলে হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারটা বেরি করতেছে ফিজিওলজিক্যাল স্ট্যাটাস অফ দ্য ওমেন, মানে তোমার এজের সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হচ্ছে। বার্থ থেকে প্রি পিউবার্টাল লাইফ পর্যন্ত লেকটিফেরাস ডাক্ট থাকে উইদাউট অ্যালভিওলাই। পিউবার্টিতে যে ডাক্ট আন্ডারগো ব্রাঞ্চিং। দিস ইজ দ্য ইনএক্টিভ মেমারি গ্ল্যান্ড। During pregnancy, during this period, further proliferation and epithelial growth of the terminal duct. Terminal duct গুলোর proliferation হবে, increase number of alveoli per lobule. alveoli বেড়ে যাবে। প্রেগন্যান্সিতে কি হয়, ডাক্ট গুলো তোমার টার্মিনাল ডাক্টটা proliferation হবে এবং alveoli নাম্বারটা বেড়ে যাবে। At the end of pregnancy, secreting alveoli enlarge. alveoli তোমার তখন secreting nature হবে এবং এটা alveoli গুলা enlarge হবে এবং accumulation of milk তোমার জমা হওয়ার কারণে অ্যালভিলাই গুলো তখন আমরা এনলার্জ হবে অ্যালভিলাই। তাহলে প্রেগন্যান্সিতে আমরা কি পাবো, প্রেগন্যান্সিতে তোমার অনেক অ্যালভিলাই পাওয়া যাবে এবং এনলার্জ অ্যালভিলাই পাওয়া যাবে ডিউ টু অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য মিল্ক। দিস ইজ দ্য মেমারি গ্ল্যান্ড হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার ডিউরিং লেট প্রেগন্যান্সি। এটা দেখো কত বড় বড় অ্যালভিলাই দেখা যাচ্ছে। তাহলে এখানে মিল্ক থাকবে এবং অ্যালভিলাই গুলো এরকম আমরা বড় বড় অ্যালভিলাই দেখতে পাবো। ঠিক আছে, আর এখানে এক্সক্রিয়েটরি ডাক্ট থাকবে। এটা হচ্ছে ডিউরিং ল্যাকটেটিং স্টেজ। দিস ইজ দ্য অ্যালভিলাই, ব্রাঞ্চিং অ্যালভিলাই, এবং এগুলা হলো তোমার ইন্টারলোকুলার যে এক্সক্রিয়েটরি ডাক্ট। ঠিক আছে, অ্যালভিলাইয়ের ভিতরে যেখানে মিল্ক অ্যাকুমুলেশন হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিকে এগুলা হলো সব এডিপোস টিস্যু, এডিপোস সেল দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটা পারা যাবে। তিনটা স্টেজে আমি মেমারি গ্ল্যান্ডটা হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখালাম। একটা হচ্ছে যখন ইনএক্টিভ থাকে, তোমার এটা হচ্ছে তোমার প্রি পিউবার্টাল বা পিউবার্টি স্টেজে তার হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারটা এরকম থাকে। প্রি পিউবার্টিতে বার্থ থেকে প্রি পিউবার্টাল স্টেজে লেকটিফেরাস ডাক্ট থাকবে, শুধু কোনো অ্যালভিলাই থাকবে না। তারপর পিউবার্টিতে যেই অ্যালভিলাই তোমার কিছু কিছু ছোট ছোট অ্যালভিলাই হবে এবং তোমার এখানে ব্রাঞ্চিং হবে, ডাক্টগুলো ব্রাঞ্চিং হবে। প্রেগন্যান্সিতে যেই অনেক অ্যালভিলাই দেখা যাবে এবং অ্যালভিলাই কন্টেইন দ্য মিল্ক, এই জন্য অ্যালভিলাই গুলো অনেক এনলার্জ হবে। এক্সক্রিয়েটরি ডাক্ট দেখা যাবে, এটা হলো ল্যাকটেটিং স্টেজ। অ্যালভিলাই তোমার লুমেন অফ দ্য অ্যালভিলাই ভিতরে মিল্ক দেখা যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য এক্সক্রিয়েটরি ডাক্ট। এগুলো হলো এডিপোস টিস্যু। পারবো, যদিও আমাদের ব্রেস্টের কোনো স্লাইড নাই, তোমাদের রিটেনের জন্য এটা শিখতে হবে। রিটেনে অনেক সময় আসে ডেসক্রাইব দ্য হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ মেমারি গ্ল্যান্ড। আর মেমারি গ্ল্যান্ডের যে গ্রস যে স্ট্রাকচার সেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে। এটা সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি থেকে তোমাদের আপার লিম্ব থেকে আসবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম থেকে ব্রেস্টে তোমাদের জন্য তেমন কোনো স্লাইড নেই। আমরা লাকি স্লাইডে তোমাদের মেমারি গ্ল্যান্ড থেকে কোনো স্লাইড দেই না, কিন্তু বাকি তিনটা স্লাইড তোমাদের পড়তে হবে। ওভারি, ইউটেরাইন টিউব আর হলো ইউটেরাস। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। আচ্ছা, এবার ডিফারেন্স অনেক সময় আসে যে একটা নন ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ড আর হলো ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ডের হিস্টোলজিক্যাল ডিফারেন্সটা দেখতে কেমন। এটা হচ্ছে নন ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ড লেস গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু কম থাকে। ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ডে মোর গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু। Alveoli are not developed represented by solid cord of the epithelial cell. In lactating mammary gland, alveoli are well developed, large and branched. একটু আগে আমরা যেগুলো দেখলাম। Non-lactating mammary gland, extensive branching of duct system. Lactating mammary gland duct are few, extensively branching alveoli. আস্তে আস্তে ডাক্ট গুলা তোমার কমে যায় কিন্তু অ্যালভিউলার সংখ্যা বাড়তে থাকে ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ডে। Non-lactating mammary gland stroma contain more connective tissue and adipose tissue. Non-lactating mammary gland আমরা more connective tissue পাবো এবং adipose tissue পাবো।
আর ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ড লুমেন অফ অ্যালভিওলাই অ্যান্ড ডাক্ট আর ফিল্ড সিক্রেটরি ম্যাটেরিয়াল মিল্ক দিয়ে ফিল্ড থাকবে, ঠিক আছে, যেটা আমরা ছবিতে দেখে এসেছি। Stroma contain more connective tissue, adipose tissue, lactating mammary gland less connective tissue and adipose tissue. যেহেতু অ্যালভিওলার পরিমাণ বাড়তে থাকে, অ্যালভিওলাই গুলো এনলার্জ হয়, সেজন্য এখানে কানেকটিভ টিস্যু এবং অ্যাডিপোজ টিস্যু পরিমাণ কম থাকে। নন ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ড ইন্টারলোবিউলার কানেকটিভ সেপ্টাম ইজ থিক, এবং নন ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ডে ইন্টারলোবিউলার কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টাম থিন থাকবে। Non-lactating mammary gland abundant interlobular loose connective tissue containing many fibroblasts. Lactating mammary gland scanting interlobular connective tissue often infiltrated with lymphocyte and plasma cell. তাহলে নন ল্যাকটেটিং স্টেজে আমরা ফাইব্রোব্লাস্ট পাচ্ছি, কানেকটিভ টিস্যু সেল, এবং ল্যাকটেটিং মেমারি গ্ল্যান্ডে লিম্ফোসাইট এবং প্লাজমা সেল পাচ্ছি, ঠিক আছে। ব্রেস্ট ক্যান্সার, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ইন ওমেন. It is due to malignant proliferation of epithelial cell lining the lactiferous duct. ডাক্টের যে লাইনিং থাকে ইপিথেলিয়াল সেলগুলো, abnormal proliferation কে আমরা কার্সিনোমা বা ক্যান্সার বলি। তাহলে এখানে malignant proliferation of epithelial cell lining the lactiferous duct, এটা হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার। Early detection of breast cancer by self examination for any lump reduce the mortality rate. যদি এক্সামিন করে কোনো লাম্প দেখা যায় এবং সেটা তোমার কোনো লাম্প পেলে সেটা আরো অনেক ইনভেস্টিগেশন করা হয়, তাহলে এরকম আর্লি ডিটেকশন করা যায় তোমার সেলফ এক্সামিনেশন করে। যদি কোনো লাম্প দেখা যায় তাহলে সাথে সাথে সেটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরে যাওয়া যায়, এর জন্য ইট রিডিউস দ্য মর্টালিটি রেট। যে কোনো ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন আমরা জানি ডেঞ্জারাস। তাহলে এটা হলো তোমার মেমারি গ্ল্যান্ড সম্পর্কে হিস্টোলজিক্যালি আমরা যেটুক জানতে হবে। এর ডিফারেন্সটা অনেক সময় আসে, অনেক সময় আসে না, এটা এত ইম্পর্টেন্ট না, তারপরেও জেনে রাখতে হবে, যেহেতু হিস্টোলজিতে আমরা এই কথাগুলোই পড়ে এসেছি। আর স্লাইড গুলো মনে রাখতে হবে, মনে থাকবে? জি ম্যাম, ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, যেহেতু এটার স্লাইড নাই, তোমাদের এই ছবিগুলো প্র্যাকটিস না করলেও চলবে, কিন্তু ছবিগুলো ভালো করে দেখে রাখতে হবে কোন স্টেজে আমরা কি পাবো, ফিচার গুলো মনে রাখতে হবে, কিন্তু বাকি ছবিগুলো তোমাদের ইয়েতে আঁকতে হবে। এই ছবিগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল খাতায় আঁকতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে লাকি স্লাইডের জন্য, ঠিক আছে। আর ওভারির প্রশ্নটা আমি বলেছি, এটা তোমাদের রিটেন এক্সামে আসে। ডেসক্রাইব হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ওভারি অনেকবার আসছে প্রফের প্রশ্নে, এর জন্য এটা তোমাদের রিটেন প্রশ্ন হিসেবে সুন্দর করে গুছাই ছবি এঁকে রিটেনের জন্য প্রিপেয়ার থাকবা, ঠিক আছে। এবার একজন আমাকে বলো গ্রাফিয়ান ফলিকুলের স্ট্রাকচারটা বলো। এটা তোমাদের ইয়েতে থাকে, অস্পিতে থাকবে, ড্র এন্ড লেবেল গ্রাফিয়ান ফলিকুল। তাহলে এমন ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, অস্পির সময় তোমার 1 মিনিট থাকবে, ওই 1-1.5 মিনিটের মধ্যে যাতে তুমি লিখতে পারো। গ্রাফিয়ান ফলিকুলের স্ট্রাকচার কেমন? ম্যাম থিকা এক্সটার্না, থিকা ইন্টারনা, হুম, দেন বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে, হ্যাঁ, দেন সেকেন্ডারি ওসাইট এন্ড কুমুলাস ও ফোরাস। মাঝখান দিয়ে যে আরো রয়ে গেল মেমব্রেনা গ্রানুলোসা। বাইরের কানেকটিভ টিস্যু দুইটা লেয়ার হবে, আউটার থিকা এক্সটার্না, ইনার থিকা ইন্টারনা। তারপরে গ্রানুলোসা সেল থেকে এই কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রোমাটা সেপারেট থাকে বাই বেসমেন্ট মেমব্রেন। আর ভিতরের যে সেলগুলো ছিল সেটা এন্ট্রাম ডেভেলপ হওয়ার পরে দুইটা লেয়ার হয়ে যায়, একটা হচ্ছে বাইরের দিকে, আরেকটা হচ্ছে ওসাইটের চারপাশে। বাইরের দিকেরটাকে বলা হচ্ছে মেমব্রেনা গ্রানুলোসা, তারপরে একটা এন্ট্রাম পাবা, তারপরে হচ্ছে কুমুলাস ওফোরাস বা ওভারিকাস, তারপরে জুনা পেলোসিডা, তারপরে সেকেন্ডারি ওসাইট, ঠিক আছে। তাহলে এখানে 2-3টা লেয়ার মিসিং হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা লেয়ার তোমাদের বলতে হবে এবং আঁকতে হবে, নাহলে তোমাদের পুরো মার্ক দেয়া হবে না। অস্পিতে প্রত্যেকটা প্রশ্নে 2 মার্ক করে থাকে, তাহলে ওখানে মার্ক কেটে 1 করে দেওয়া হবে। তো সেই জন্য অস্পিতে ভালো মার্ক পেতে হলে এই ড্রয়িং লেভেলটা ভালো করে আঁকতে হবে, এবং সেটা রিটেনেও আসে, শর্ট নোট চলে আসবে গ্রাফিয়ান ফলিকুল অথবা ড্রয়িং লেভেল গ্রাফিয়ান ফলিকুল, এইভাবেই প্রশ্ন আসবে, ঠিক আছে। তোমরা প্রফের প্রশ্নগুলো দেখবা, দেখলে দেখবা যে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, অনেকবার রিটেনে আসছে, এর জন্য এগুলা ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। কর্পাস লুটিয়াম কি?
What is corpus luteum? Ma'am, after ovulation, the wall of the follicle collapses and it becomes folded, and the dorsal terminal between superinternal and the granulosa cell is integrated, and the black spots appear in the internal of collapsed uh, follicles, and it is called corpus luteum. Fate কি? What are the fate of corpus luteum? Ma'am, contain yellowish carotenoid pigment No, converted fate, into granulosa luteum. fate. Corpus luteum এর fate কি? Ma'am, corpus luteum of pregnancy and corpus luteum of menstruation. আচ্ছা। ওভুলেশন কাকে বলে? What is ovulation? Ma'am, rupture of Graafian follicle with liberation secondary oocyte from the surface of ovary at 14th day of menstrual cycle is called ovulation. আচ্ছা। ফার্টিলাইজেশন কোথায় হয়? Ma'am, ampullary region of uterine tube. Endometrium এ। কোন জায়গায় হবে? এন্ডোমেট্রিয়ামে ওখানে অনেকগুলো জায়গা আছে। Ma'am, fundus. Inferior one of the uterus close to the fundus. হ্যাঁ, তাহলে যদি ইন্টারনাল অসের এখানে হয় তাহলে সেটা হবে অ্যাবনর্মাল ইমপ্লান্টেশন। তাহলে ফার্টিলাইজেশনের ডেফিনেশনটা কি? It is the process of mature male and And it female is the process by which male and female gametes fuse to form zygote. জাইগোট। আর ইমপ্লান্টেশনের ডেফিনেশন তাহলে কি হবে? এই যে জাইগোট হলো, And জাইগোট the process of placement of blastocyst into the wall of the uterus is called implantation. হ্যাঁ, তাহলে জাইগোট ক্লিভেজ ডিভিশনে যাবে এবং এখানে ব্লাস্টোসিস্ট ফর্মেশন হবে। ব্লাস্টোসিস্ট এমবেডিং হওয়াকে ইউটেরাইন এন্ডোমেট্রিয়ামে সেটাকে বলা হচ্ছে ইমপ্লান্টেশন। তাহলে এই তিনটা ডেফিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট: ওভুলেশন, ফার্টিলাইজেশন, ইমপ্লান্টেশন। ফার্টিলাইজেশন কোথায় হয়, ইমপ্লান্টেশন কোথায় হয়, এগুলো ভুল করা যাবে না। তোমাদের অ্যাবডোমেন কার্ড শেষ হয়ে গেছে, তাহলে এগুলো তোমাদের ভালো করে আবারও প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকে তাহলে এই পর্যন্ত থাক। তোমরা নেক্সট ক্লাসে আমি হিস্টোলজি যা পড়ালাম রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম থেকে প্রত্যেকটা স্লাইড তোমরা পড়ে রাখবা, আমি নেক্সট ক্লাসে পড়া ধরবো। ঠিক আছে? ম্যাম, একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম, ইউটেরাসের দুইটা স্লাইডে কি প্র্যাকটিস করতে হবে? ইউটেরাসের আমি 3টা স্লাইড দেখাচ্ছি, 3টা স্লাইডই তোমরা প্র্যাকটিস করবা। ঠিক আছে? ম্যাম, প্র্যাকটিক্যাল খাতায় কি তিনটাই আঁকতে হবে? প্র্যাকটিক্যাল খাতায় আমরা গত পর্যন্ত ওরা একটা ছবি আঁকছে, তোমার এঁকেছে, তোমরা 3টা ছবি প্র্যাকটিস করো। ঠিক আছে? 3টা ফেজের 3টা ছবি